حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ۔ سیلاب آنے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ لوگ اس میں پیشاب کرنے لگ گئے، مگر ان کو ایک ایسی بیماری لگی کہ قوم نے وہی پیشاب اپنے جسم پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے جب بہت دنوں تک پوری کوشش کے باوجود اپنی قوم کو ہدایت اور سچائی کے راستے پر نہ لا سکے تو آخر کار دل برداشتہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ عرض کیا، اے میرے رب، یہ لوگ ناشکرے اور سرکش ہو چکے ہیں، اب ان میں سے کسی کو زمین پر زندہ نہ رہنے دے، ان سب کو ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اب ایک ہولناک طوفان آنے والا ہے جس سے ساری زمین پانی میں ڈوب جائے گی اور تمام کافر ہلاک کر دیے جائیں گے۔ آپ ایک بہت بڑا کشتی نما جہاز تیار کریں، اس میں اپنے مومن ساتھیوں کو سوار کر لیں، ساتھ ہی تمام جانوروں پرندوں کے ایک ایک جوڑے اور تمام پودوں کے بیج بھی ساتھ رکھ لیں، کیونکہ جو لوگ اس جہاز میں سوار ہوں گے صرف وہی بچ سکیں گے، باقی سب فنا ہو جائیں گے۔ یہ فرما کر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے جہاز بنانے کے بارے میں سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی سامان تھا، نہ مزدور، نہ لکڑی کا بندوبست، مگر چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا اس لیے فوراً عمل شروع کیا۔ اپنے ایمان والے ساتھیوں کے پاس گئے اور فرمایا، اے میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاز بنانے کا حکم دیا ہے، مگر سمجھ نہیں آتا کہاں سے آغاز کروں، تم سب میری مدد کرو۔ مومنوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ حکم دے ہمیں کیا کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر میرے ساتھ چلو۔ وہ سب نبی کی بات مان کر ان کے ساتھ چل پڑے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے لگائے ہوئے ایک چھوٹے سے پودے کے پاس پہنچے تو حیران رہ گئے، کیونکہ جو پودا انہوں نے کچھ سال پہلے لگایا تھا وہ اب ایک بہت بڑا اور مضبوط درخت بن چکا تھا۔ وہ درخت جسے حضرت نوح علیہ السلام نے لگایا تھا 600 گز لمبا اور 400 گز چوڑا ہو چکا تھا اور لوگوں کے دیکھنے کے لائق بن گیا تھا۔ دور دور سے لوگ آتے اور حیرت سے اس درخت کو دیکھتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں میں ایک شخص تھا جسے اللہ نے غیر معمولی طاقت عطا کی تھی۔ اس کا نام اہوم تھا۔ وہ ایسا بہادر تھا کہ بیک وقت سینکڑوں آدمیوں سے لڑنے سے بھی نہیں گھبراتا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہ درخت کاٹنے کے لیے وہاں پہنچے تو اہوم بھی ان کے ساتھ تھا۔ درخت کاٹنے کے دوران علاقے کے بہت سے لوگ وہاں آ گئے اور روکنے لگے، کہنے لگے، یہ درخت ہمارے لیے دیدنی چیز ہے، تم اسے نہیں کاٹ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں یہ درخت اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کاٹ رہا ہوں، لہٰذا مجھے یہ کاٹنا ہی ہوگا۔ یہ سن کر کچھ لڑکے آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے اوزار چھین لیے۔ یہ منظر دیکھ کر اہوم کو غصہ آ گیا۔ اس نے ان لڑکوں کو زمین پر پٹخ کر مار ڈالا اور خود اوزار سنبھال کر تھوڑی ہی دیر میں پورا درخت کاٹ ڈالا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود لوگ خوفزدہ ہو گئے اور سب کے سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کچھ ہی دنوں میں درخت کے تختے تیار کیے اور چھوٹی چھوٹی شاخوں کو کاٹ کر ان سے کیلیں بنائی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنی ساری عمر کی محنت اور ہدایت کا پھل لیتے ہوئے صرف 40 ایماندار ساتھیوں کے ساتھ مل کر جہاز بنانے کا کام شروع کیا۔ یہ جہاز 1000 گز لمبا اور 400 گز چوڑا بننے کا منصوبہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے مومن ساتھیوں کے ساتھ دن رات لگاتار کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھی ان کی مدد کر رہے تھے تاکہ جو کام عام انسانوں کے لیے ناممکن تھا وہ آسانی سے پورا ہو جائے۔ 40 دن تک مسلسل محنت کے بعد جب جہاز تقریباً مکمل ہو گیا تو معلوم ہوا کہ کچھ تختوں کی کمی باقی ہے۔ ناظرین، جب جہاز کا کام تقریباً مکمل ہو گیا مگر کچھ تختوں کی کمی باقی رہ گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، اے میرے پروردگار، جہاز کا کام پورا کرنے کے لیے تھوڑی سی لکڑی کی ضرورت باقی ہے، تو اپنی رحمت سے اس کمی کو دور فرما دے۔ اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
کہ نیل ندی کے نیچے کچھ درخت موجود ہے، ان درختوں کو نکال کر انہی سے باقی تختے تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ سنا تو سوچ میں پڑ گئے کہ ندی کے تل سے وہ درخت ایسے نکالیں گے۔ پھر انہوں نے اپنے ایماندار ساتھیوں کو جمع کیا اور مشورہ فرمایا۔ ان میں سے ایک امتی نے عرض کیا، ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے جس کا نام اوج بن انق ہے، وہ سمندر سے بآسانی بڑی بڑی مچھلیاں پکڑ لیتا ہے، اگر اسے کھانا دینے کا وعدہ کیا جائے تو وہ یقیناً ہمارے لیے ندی کے اندر سے لکڑیاں نکال دے گا۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر اوج بن انق کی طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین، اوج بن انق حضرت آدم علیہ السلام کا دور دراز پوتا تھا۔ وہ غیر معمولی قامت اور طاقت والا شخص تھا۔ اس کی لمبائی تقریباً 3000 گز بتائی جاتی ہے اور جسم بھی اسی کے مطابق بے حد بڑا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ خوراک کی کمی تھی۔ وہ اکثر دریاؤں اور سمندروں میں اتر کر مچھلیاں پکڑتا، انہیں دھوپ میں سکھا کر کھا لیتا تھا۔ عقل کے لحاظ سے وہ بہت سادہ دل اور سیدھا سادہ انسان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 6 مہینے سوتا اور 6 مہینے کھانے کی تلاش میں گھومتا رہتا تھا، اور کئی انبیاء کے زمانے تک زندہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے پاس پہنچے تو فرمایا، اے اوج، نیل ندی کے تل میں کچھ درخت ہے، اگر تم وہ ہمارے لیے نکال دو تو تمہیں کھانے کی فراوانی دی جائے گی۔ یہ سن کر اوج خوش ہو گیا اور فوراً نبی علیہ السلام کی بات مانتے ہوئے نیل ندی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناظرین، کچھ ہی دیر میں اوج بن انق نیل ندی میں اترا اور اپنی زبردست طاقت سے بے شمار درخت نکال کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لے آیا۔ آ کر بولا، اے نبی، یہ لیجئے وہ سارے درخت، اب وعدے کے مطابق مجھے کھانا دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے 3 روٹیاں دی۔ یہ دیکھ کر اوج غصے میں آ گیا اور بولا، آپ نے مجھ سے پورا کھانا دینے کا وعدہ کیا تھا اور اب صرف 3 روٹیاں دے کر میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر یہی دینا ہے تو میں ابھی ان درختوں کو واپس ندی میں پھینک دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام مسکرا کر بولے، اوج، جلد بازی مت کرو، تم صرف بسم اللہ کہہ کر ایک ایک روٹی کھانا شروع کرو، اگر پھر بھی پیٹ نہ بھرے تو تم جو چاہو کر لینا۔ اوج نے نبی کی بات مان لی۔ جیسے ہی اس نے بسم اللہ کہہ کر روٹی توڑی، اس نے دیکھا کہ ہر نوالے کے ساتھ روٹی کا آکار بڑا ہوتا جا رہا ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ وہ کھاتا گیا، یہاں تک کہ اس نے لگاتار 1200 روٹیاں کھا ڈالی۔ آخر میں ہنستے ہوئے بولا، اے نبی، آپ نے تو مجھے کئی دنوں بعد سیر ہو کر کھانا کھلایا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آئندہ کبھی میرے کام کی ضرورت ہو تو ایسے ہی لذیذ کھانے کا انتظام کرنا، میں خوشی خوشی مدد کر دوں گا۔ جب اس نے اپنے سامنے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ وہ 3 روٹیاں جن سے کھانا شروع کیا تھا ویسے کی ویسی سلامت رکھی ہے۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اے نبی، کیا میں یہ 3 روٹیاں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ تمہاری ہی روٹیاں ہیں، انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ، مگر یاد رکھو یہ تمہارے لیے کئی دنوں تک کافی رہیں گی۔ اوج بن انق خوشی خوشی وہ روٹیاں لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے نکالے ہوئے درخت اپنے ساتھیوں کی مدد سے جہاز بنانے کی جگہ پر پہنچائے، تختے تیار کیے اور جہاز کا باقی کام دوبارہ شروع کر دیا۔ صرف 1 ہفتے کے اندر انہوں نے اللہ کے حکم سے وہ عظیم جہاز مکمل کر لیا۔ ناظرین، جب حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز بن کر تقریباً تیار ہو گیا تو اس کی خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ ملک کے ہزاروں لوگ روز جہاز دیکھنے آتے اور مذاق اڑاتے، ہنستے ہوئے کہتے، ارے اس نبی کا کیا عقل ٹھکانے پر نہیں، ریگستان کے بیچ میں جہاز بنا رہا ہے، یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں، یہ جہاز کہاں چلے گا؟ لوگ ٹھٹھا کرتے، کہکہے لگاتے اور پھر مذاق بناتے ہوئے واپس چلے جاتے، مگر حضرت نوح علیہ السلام ان سب باتوں کو صبر اور خاموشی سے برداشت کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کبھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ جہاز کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ کئی دن اسی انتظار میں گزر گئے، پھر ایک رات عجیب واقعہ پیش آیا۔ صبح جب دیکھا گیا تو جہاز کے اندر گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ کسی نے رات کے اندھیرے میں آ کر جہاز کے اندر پیشاب اور گندگی کر دی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ شرارت انہی کافروں کی ہے جو روز آ کر مذاق اڑاتے تھے، مگر چونکہ وہ کمزور تھے اور ان بدکاروں سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا،
इसलिए उन्होंने अपने रब के हुजूर अर्ज की, ए परवरदिगार, तो ही इंसाफ करने वाला है, ये तेरे हुक्म की तौहीन कर रहे हैं। दूसरी तरफ वही बदकार लोग आपस में खुश हो रहे थे और अपनी शैतानी हरकत पर फख्र कर रहे थे। नाज़रीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब जहाज के अंदर गंदगी फैलाने की शिकायत अल्लाह ताला के हुजूर की, तो दूसरी तरफ काफिरों ने आपस में बातचीत की और कहा, हम रोज इस जहाज में गंदगी डालेंगे ताकि इस नबी का काम बर्बाद हो जाए। चुनाचा वो खुशी खुशी रोज जहाज में आकर निजासत डालने लगे। दिन गुजरते गए और मुसलसल 15 दिन तक वो यही हरकत करते रहे, यहां तक कि जहाज तकरीबन गंदगी से भर गया। मगर नाजरीन, अल्लाह की कुदरत देखे। उन्हीं दिनों एक अंधा शख्स जहाज के करीब आया। वो फिसल कर जहाज के अंदर गिर पड़ा और जैसे ही उसका जिस्म इस गंदगी को छुआ, फौरन उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। उसका चेहरा चमक उठा और वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। वो हैरान परेशान दौड़ता हुआ अपने कबीले के पास गया। लोगों ने जब उसे देखा तो पहचान न सके। पूछने लगे, तो कौन है और कहां से आया है? उसने जवाब दिया, मैं वही अंधा शख्स हूं जो तुम्हारे दरमियान रहता था। लोगों को यकीन न आया, मगर जब उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से जांच की तो वाकई वही शख्स निकला। अब सब हैरान रह गए। अगली रात चंद लोगों ने सच्चाई जानने के लिए एक और अंधे को वहां ले जाकर जहाज के अंदर डबो दिया। नाजरीन, सुभान अल्लाह, वो भी फौरन बीना हो गया। अब तो मुल्क भर में ये बात फैल गई। अंधे लोग जोक दर जोक आने लगे। जो भी जहाज के अंदर मौजूद उस गंदगी में डबकी लगाता वो शिफा पा जाता। फिर सिर्फ अंधे ही नहीं, लंगड़े, अपाहज और बीमार लोग भी आने लगे। अल्लाह ताला के हुक्म से वो सब भी सेहतयाब हो गए। चंद ही दिनों में जहाज के अंदर की तमाम गंदगी खत्म हो गई। लोग मुल्क मुल्क से आने लगे, जहाज को धोने लगे, यहां तक कि पानी लेने के लिए आपस में छीना झपटी तक होने लगी। इस मंजर को देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। जिस चीज को लोग गंदगी समझ रहे थे, अल्लाह ने उसी के जरिए शिफा अता फरमा दी। फिर एक दिन अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ कि अब वक्त करीब आ गया है, जमीन पर एक अजीम तूफान आने वाला है। ए नूह, तुम फौरन अपनी कौम में ऐलान करो कि मोमिन लोग जहाज में सवार हो जाए और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी साथ ले लो। नबी अलैहिस्सलाम ये सुनकर परेशान हुए और अर्ज की, ए परवरदिगार, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मुख्तलिफ जानवर बसते हैं, मैं इतने थोड़े वक्त में सबको कैसे जमा करूं? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, तुम फिक्र ना करो, हम खुद तुम्हारी मदद करेंगे। तुम बस तैयारी करो और देर ना लगाओ। ये सुनकर नबी अलैहिस्सलाम को इत्मीनान हुआ। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी बुलाकर समझाया और कहा, ये एक अजीम आजमाइश आने वाली है, सब ईमान लाओ और जहाज में सवार हो जाओ। मगर अफसोस, उनके ज्यादातर रिश्तेदारों ने बात को मजाक समझा। यहां तक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा कनआन भी जहाज में सवार होने से इनकार कर बैठा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बार बार कहा, बेटे ईमान लाओ और हमारे साथ आ जा, वरना हलाक हो जाएगा। मगर वो ना माना। आखिरकार गुस्से और दुख से नबी ने कहा, ए शैतान, आजा, जहाज पर चढ़ जा। ये अल्फाज सुनते ही इब्लीस जो छुपा बैठा था, नबी की इजाजत के बहाने जहाज पर सवार हो गया, मगर कनआन फिर भी ना आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बेबस होकर अल्लाह के हुजूर अर्ज करने लगे, ए मेरे रब, तूने वादा फरमाया था कि मेरे अहले खाना को बचाएगा, तो मेरे बेटे को भी महफूज रख। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए नूह, वो तुम्हारे अहल में से नहीं, उसके अमल जालिमों जैसे है। और फिर नाजरीन, अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। दोपहर का वक्त था, अचानक जमीन फट गई, आसमान से मूसलधार पानी बरसने लगा और रेगिस्तानों के ऊपर सैलाब की लहरें बहने लगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जहाज पानी पर तैरने लगा और वो अपने मोमिन साथियों और जानवरों समेत महफूज रहे। काफिर पहाड़ों की बुलंदियों पर चढ़ने लगे, मगर पानी उन पर भी गालिब आ गया। हजरत नूह का बेटा कुनआन पहाड़ पर चढ़कर बचने का कोशिश कर रहा था, मगर एक जबरदस्त लहर उठी और उसे पूरी शिद्दत से टकरा कर ले गई। वो हलाक हो गया। इधर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जहाज अल्लाह के हुक्म से बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाता हुआ तैरता रहा, जैसे काबा का तवाफ कर रहा हो।
जहाज के लोग ना जाने कहां जा रहे थे, मगर अल्लाह की हिफाजत उनके साथ थी। कई दिनों तक जहाज पानी पर तैरता रहा, यहां तक कि एक दिन इब्लीस ने अंदर बैठे बैठे शरारत की। वो सूर के पास गया और उसकी नाक में गदगदी करने लगा। सूर ने जोर से छींक मारी और उसी छींक से चूहे पैदा हो गए। चूहों ने भाग दौड़ शुरू कर दी और जहाज के निचले हिस्से की लकड़ी कतरने लगे। अगर वो ऐसा करते रहते तो जहाज में सुराख हो जाता और पानी भर जाता, मगर अल्लाह ताला ने एक और जोड़ा कबूतर का भेजा, जिसने ये सब देखा और फौरन हजरत नूह अलैहिस्सलाम को खबर दी। नबी अलैहिस्सलाम फौरन जानवरों के हिस्से में गए और पूछा, ये चूहे कहां से आए? सूर ने शर्मिंदगी से कहा, ए नबी, इब्लीस आया और मेरी नाक में गदगदी करने लगा, तो मैंने जोर से छींक मारी और उसी से ये चूहे निकल आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये सुनकर हैरान रह गए और बोले, इब्लीस मेरी इजाजत के बगैर जहाज में कैसे दाखिल हो गया? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इब्लीस मेरी इजाजत के बगैर जहाज में कैसे चढ़ गया? तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इब्लीस को बुलाया। इब्लीस हाजिर हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए इब्लीस, तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरे जहाज में कैसे सवार हो गए? इब्लीस बोला, ए अल्लाह के नबी, मैं आपके हुक्म के बगैर जहाज पर नहीं चढ़ा। जब आप अपने बेटे कनआन को आखिरी बार जहाज पर सवार होने के लिए कह रहे थे तो आपके लहजे में सख्ती थी। मैंने समझा कि आपका वो कलाम मेरे लिए हुक्म है, इसलिए मैं जहाज में चढ़ गया। इसलिए आप मुझे गैर कानूनी घुसपैठिया नहीं कह सकते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इब्लीस की ये बात सुनकर खामोश हो गए। फिर वो जहाज की हिफाजत के बारे में सोचने लगे। इसी दौरान वो शेर के पास गए, इसके जिस्म पर हाथ फेरा तो उसी के जिस्म से एक बिल्ली पैदा हो गई। नूह अलैहिस्सलाम ने बिल्ली को हुक्म दिया, ए बिल्ली, चूहों को मेरे पास ले आओ। बिल्ली ने हुक्म की तामील की और चूहों को पकड़कर हाजिर कर दिया। चूहे गड़गड़ाते हुए बोले, ए अल्लाह के नबी, हमने इब्लीस को जहाज का एक अहम फर्द समझा था। उसने हमें हुक्म दिया कि जहाज को काटो और हमने उसके कहने पर ऐसा किया। अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए आप हमें माफ फरमा दें और हमारे लिए अल्लाह के हुजूर माफी की दुआ करें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने चूहों की बात सुनी और समझ गए कि उनका कोई कसूर नहीं, सारी गलती इब्लीस की थी, इसलिए उन्होंने चूहों को मुआफ कर दिया। उधर लगातार 40 दिन तक आसमान से मूसलाधार बारिश बरसती रही और जमीन से चश्मे फूटने लगे। पूरी दुनिया पानी के समंदर में डूब गई, मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जहाज एक नन्हे जजीरे की तरह पानी पर तैरता रहा। 6 महीने और 8 दिन गुजर गए, तब अल्लाह ताला ने आसमान को हुक्म दिया कि बारिश रोक दे और जमीन को हुक्म दिया कि पानी निगल ले। रफ्ता रफ्ता पानी कम होने लगा, हवाएं थम गईं और जहाज जूदी पहाड़ पर आकर ठहर गया। पहाड़ों की चोटियां नजर आने लगी और जहाज इस तरह ठहरा कि तमाम जानवर आसानी से उतर भी सकते थे और चढ़ भी सकते थे। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों के साथ जूदी पहाड़ की चोटी पर उतर आए, मगर उन्हें अभी तक जमीन के अवदून हालात का कुछ इल्म नहीं था। इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जमीन की हालत मालूम करने के लिए एक कबूतर को रवाना किया। कबूतर अल्लाह के नबी के हुक्म से उड़ा, जमीन पर उतरा और देखा कि जमीन का पानी सूख चुका है। फिर वो वापस आया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, जमीन का पानी सूख गया है, अब ये रहने के काबिल हो चुकी है। कबूतर की ये खुशखबरी सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों के साथ जमीन पर उतर आए और तमाम जानवरों को भी जहाज से नीचे उतरने का हुक्म दिया। मुख्तलिफ किस्म के जानवर अपने अपने मस्कन की जानिब रवाना हो गए। नूह अलैहिस्सलाम के उम्मती जमीन पर फैल गए और हर तरफ निगाह दौड़ाने लगे। उन्होंने देखा कि जमीन बिल्कुल साफ हो चुकी है, ना कोई दरख्त, ना कोई इमारत, ना कोई निशान, हर चीज मिट चुकी थी। इसी वक्त इब्लीस हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, ए अल्लाह के नबी, आपने मेरा बड़ा भला किया, मेरी जान बचाई, इसलिए आप बताएं कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए इब्लीस शैतान, मेरे सामने से हट जाओ, मुझे तुम्हारी किसी खिदमत की जरूरत नहीं है। इब्लीस फिर बोला, ए अल्लाह के नबी, मैं आपका कोई नुकसान नहीं करना चाहता। चूंकि आपने मेरा भला किया है, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि आपको किसी फायदे की बात बता दूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा,
बताओ, जब तुमने दुनिया के किसी इंसान को नहीं बख्शा तो मेरा क्या नुकसान कर सकते हो? इब्लीस बोला, ए अल्लाह के नबी, मैंने कभी भी आपका नुकसान नहीं किया, लेकिन एक रात जब आप ऊंट के गोश्त से पेट भरकर आराम से सो गए थे, इस रात मैंने आपके ख्वाबों में तरह तरह के वसवसे डाले ताकि आपकी नींद गहरी हो जाए और आपकी नमाज कज़ा हो जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब इब्लीस की ये बात सुनी तो फरमाया, इस्तग़फिरुल्लाह, मैं अब कभी जिंदगी में पेट भरकर खाना नहीं खाऊंगा। नबी की ये बात सुनकर शैतान बोला, इस्तग़फिरुल्लाह, मैं भी अब कभी इंसान को सच नहीं बताऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए इब्लीस, अब तो जा, ना मुझे तेरी कोई खिदमत चाहिए, ना आइंदा कभी जरूरत होगी। ये सुनकर इब्लीस वहां से चला गया। उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे और उनके उम्मती जमीन पर दोबारा बस गए और नई जिंदगी शुरू की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक जिंदा रहे, दीन की तबलीग करते रहे, लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत देते रहे, यहां तक कि जूदी पहाड़ पर उनका विसाल हुआ और वहीं एक मस्जिद के करीब दफन किए गए। सुभान अल्लाह। अब मुझे तो जा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इस ईमान अफरोज गुफ्तगू के बाद उनके मानने वाले उनके गिर्द जमा हो गए। सबके चेहरों पर सुकून और इत्मीनान था, क्योंकि तूफान नूह के बाद जमीन दोबारा जिंदगी से भरने लगी थी। दरख्त उगने लगे, परिंदे फजा में उड़ने लगे, जानवर अपने अपने ठिकाने तलाश करने लगे और इंसानों ने नए घरों की बुनियाद रखी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने लोगों को नसीहत फरमाते कि ए मेरी कौम, हमेशा याद रखो, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। गुनाहों से बचो और नेक अमल करो ताकि तुम पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो। उनके मानने वाले उनकी बातों को दिल में बिठा लेते और अपने बच्चों को यही सिखाते कि नजात सिर्फ अल्लाह की इताअत में है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अक्सर अपनी कौम को इब्लीस के फरेब से भी आगाह करते और फरमाते, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तुम्हें बहकाने की पूरी कोशिश करेगा, मगर तुम अल्लाह के जिक्र से उसे कमजोर कर देना। वक्त गुजरता गया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के उम्मती जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गए और नई बस्तियां आबाद होने लगी। एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम जूदी पहाड़ पर बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे। आंखों में आंसू थे, जुबान पर शुक्र के कलिमात थे। वो कह रहे थे, ऐ मेरे रब, तूने मुझे बचाया, मेरी कौम को राह दिखाई, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तू बड़ा मेहरबान है। फिर वो खामोशी से दुआ में मसरूफ हो गए। जब उनकी उम्र अपने इख्तिताम के करीब पहुंची तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और फरमाया, मेरे बेटो, हमेशा अल्लाह की बंदगी करना, शिर्क के करीब ना जाना, सच बोलना, इंसाफ करना और किसी कमजोर पर जुल्म ना करना, क्योंकि जुल्म करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। ये वसीयत फरमाकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुनिया से रुखसत फरमाई। उनके विसाल के वक्त आसमान जैसे गमगीन हो गया, हवाएं थम गईं और जमीन ने खामोशी इख्तियार कर ली। उनकी कब्र जूदी पहाड़ के दामन में है, जहां आज भी मोमिन उनके नाम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। सुभान अल्लाह, क्या अजीम नबी थे जिन्होंने सब्र, ईमान और कुर्बानी की ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। अल्लाह ताला हमें भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सब्र, तकवा और ईमान पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक हमें भी अपनी नाफरमानी और हर तरह के गुनाहों से महफूज रखे। प्यारे नाजरीन, वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख कर जाएं। ये थी आज की ईमान अफरोज दास्तान। नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से रहेंगे। कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।